میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معجزہ ٹی وی آفیشیل کے محترم دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی دنیا میں دیتا ہے۔ دوستو، اس پرفتن دور میں بھی جہاں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے موجود ہیں، وہیں بد سلوکی کرنے والوں کی بھی کمی نہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی کہ ایک اداس بوڑھی ماں کی نافرمانی کرنے کی سزا دنیا میں کیسے ملتی ہے۔ دوستو، یہ سچا واقعہ سن کر آپ یقیناً کانپ جائیں گے، اور جو لوگ بھی انجانے میں ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں توبہ کر لیں گے۔ اس لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشیل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اور دوستو، ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، پر اپنے دوستوں میں اور حلقہ احباب میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ آج کی نوجوان نسل والدین کے ساتھ احترام سے پیش نہیں آتی۔ بیشتر گھرانوں کے بزرگ اپنی اولاد سے نالاں نظر آتے ہیں، مگر کچھ کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ کچھ کہیں تو اولاد کی بدتمیزی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ غلط تربیت کا یا یہ مکافات عمل ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے غیر جانبدار ہو کر سچائی سے اپنا محاسبہ کریں تو جو سمجھ میں آئے اسے کھلے دل سے مان لیجئے گا۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک جوڑے کی کہانی سنا رہے ہیں جس نے والدین کی نافرمانی کی حد کر دی اور پھر خود سزا پائی اور عبرت کا نمونہ بنے۔ دوستو، علیم 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ 5 بہنوں کے بعد پیدا ہوا، لہٰذا بہت لاڈ اٹھائے گئے۔ بہت سالوں بعد ایک اور بھائی پیدا ہوا، مگر علیم کی طرح لاڈلا نہ بن سکا۔ سارے گھر اور خاندان کا دلارا علیم تھا۔ ایف اے کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ کر ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر لی۔ اسی دوران اس کے والد کا انتقال ہو گیا تو علیم پر 7 بہنوں اور ایک بھائی کی ذمہ داری بھی تھی۔ وہیں اس کی ملاقات صبا سے ہوئی اور یہ ملاقاتیں اور پسندیدگی آخرکار شادی پر ختم ہوئی۔ گھر کے کسی بھی فرد کو صبا اور اس کے گھر والے پسند نہیں تھے، مگر بیٹے کی ضد کے آگے ماں نے ہار مان لی۔ صبا نے آتے ہی شوہر سے سب کو چھڑوا دیا اور اسے لے کر الگ اپنے میکے کے پاس کرائے پر مکان لے لیا۔ مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ علیم اپنی ماں سے ملنے آتا، پھر دن مہینوں میں بدلنے لگے اور وہ مہینوں اپنی شکل نہ دکھاتا۔ ماں بیچاری بیٹے کی راہ دیکھتی رہتی۔ یوں 6 برس بیت گئے۔ وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہے، مگر ممتا کی ماری ماں دن رات ان کے لیے دعا کرتی کہ اے اللہ، تو میرے بیٹے کو صاحب اولاد کر دے۔ دوستو، آخرکار خدا نے ماں کی دعا سن لی۔ جب ماں کو پتا چلا کہ بہو امید سے ہے تو ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بیمار ہونے کے باعث سفر کے قابل نہ تھی اور بہو آنے کی روادار نہ تھی۔ یوں ہی 7 ماہ بیت گئے۔ ایک دن اچانک انہیں زبردست ہارٹ اٹیک ہوا۔ 3 دن ایمرجنسی وارڈ میں رہنے کے بعد انہیں ہوش آیا تو بیٹے اور بہو سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کے چھوٹے بیٹے نے مجبور ہو کر بھائی کے گھر فون کیا تو بھابی نے کہا کہ ابھی وہ فارغ نہیں ہیں، آتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں گی، لیکن اس نے اپنے میاں کو فون کے متعلق نہ بتایا۔ آخرکار 7 دن بعد ان پر دوسرا اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ مرتے وقت بھی ان کی زبان پر علیم ہی کا نام تھا۔ جب والدہ کی وفات کی خبر ملی تو علیم اکیلے ہی آیا اور گلہ بھی کیا کہ مجھے بیماری کی اطلاع کیوں نہیں دی، اور جواب سنے بنا ماں کی تدفین کے بعد واپس چلا گیا۔ گھر والوں پر جو بیتی وہ الگ داستان ہے، مگر پھر ان کے احتساب کا دور شروع ہوا۔ دوستو، 2 ماہ بعد ان کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، مگر یہ خوشی دیر پا ثابت نہ ہو سکی، کیونکہ بچے کی پیدائش کے 6 ماہ بعد ہی صبا گلے کے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئی۔
साथ ही उस पर हेपाटाइटिस का हमला हुआ और वो बिस्तर से लग गई। बच्चे को इससे दूर रखने के लिए डॉक्टरों ने कहा कि इसकी बीमारी के वायरस बच्चे को बीमार कर देंगे। यूं बच्चा उससे जुदा कर दिया गया। वो अपने बच्चे को सिर्फ दूर से देख सकती थी मगर प्यार नहीं कर सकती थी, उसे हाथ नहीं लगा सकती थी। वो बच्चे को छूने प्यार करने को तड़पती मगर कर ना सकती थी। यूं तड़पते हुए 2 साल बाद अस्पताल के बिस्तर पर उसने दम तोड़ दिया। अब अलीम अपने बच्चे के साथ अकेला रह रहा है क्योंकि बहन भाइयों को उसने छोड़ दिया था। अब किस मुंह से उनके पास जाए और अपना दुखड़ा कैसे उनको सुनाए कि दुख तो सिर्फ अपने सुनते हैं। जब खुद ही अपनों से किनारा कर लिया था तो किसी का क्या कसूर। अब वो माँ और बीवी की कब्रों पर जाता है, माँ से माफी मांगता है और बीवी की बख्शिश के लिए गिड़गिड़ाता है, दुआएं करवाता है कि माँ उसे माफ कर दे ताकि उसकी बीवी की और उसकी खताएं माफ हो जाएं। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी ऊफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अलकमा नामी एक शख्स जो नमाज रोजे का बहुत पाबंद था, जब उसके इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसके मुंह से बावजूद तलकीन के कलमा शहादत जारी ना होता था। अलकमा की बीवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी भेजकर इस वाक़े की इत्तला करवाई। आपने दरियाफ्त किया अलकमा के वालिदैन जिंदा हैं या नहीं। मालूम हुआ कि सिर्फ वालिदा जिंदा है और वो अलकमा से नाराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकमा की माँ को इत्तला कराई कि मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ, तुम मेरे पास आती हो या मैं तुम्हारे पास आऊं। अलकमा की वालिदा ने अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहती बल्कि मैं खुद ही हाजिर होती हूँ। चनाचे दोस्तों, बुढ़िया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकमा के मुतल्लिक कुछ दरियाफ्त फरमाया तो उसने कहा, अलकमा निहायत नेक आदमी है लेकिन वो अपनी बीवी के मुकाबले में हमेशा मेरी नाफरमानी करता है, इसलिए मैं उससे नाराज हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू इसकी खता माफ कर दे तो ये इसके लिए बेहतर है, लेकिन उसने इनकार किया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि लकड़ियां जमा करो और अलकमा को जला दो। बुढ़िया ये सुनकर घबरा गई और उसने हैरत से दरियाफ्त किया कि क्या मेरे बच्चे को आग में जलाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के अजाब के मुकाबले में ये हमारा अजाब हल्का है। खुदा की कसम, जब तक तू इससे नाराज है ना इसकी नमाज कबूल है और ना कोई सदका कबूल है। बुढ़िया ने कहा, मैं आपको और लोगों को गवाह करती हूँ कि मैंने अलकमा के कसूर माफ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, देखो अलकमा की जबान पर कलमा शहादत जारी हुआ या नहीं। लोगों ने बयान किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलकमा की जबान पर कलमा शहादत जारी हो गया और कलमा शहादत के साथ ही उसने इंतकाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलकमा के गुस्ल कफन का हुक्म दिया और खुद जनाजे के साथ तशरीफ ले गए। अलकमा को दफन करने के बाद फरमाया, महाजरीनों अंसार में से जिस शख्स ने अपनी माँ की नाफरमानी की या उसको तकलीफ पहुंचाई तो उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और सब लोगों की लानत होती है। खुदा ताला ना उसका फर्ज कबूल करता है ना नफल, यहाँ तक कि वो अल्लाह से तौबा करे और अपनी माँ के साथ नेकी करे और जिस तरह मुमकिन हो उसको राजी करे। उसकी रजा माँ की रजामंदी पर मौकूफ है और खुदा ताला का गुस्सा उसके गुस्से में पोशीदा है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माँ बाप का बाअदब बना दे, हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हमसे कभी अनजाने में भी नाफरमानी ना हो। हमें अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक भी कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।